भगवती साधना करथिले हाँ अभिराम पूर्णवासी साधना करथिले बाकी जोतले नीलमाधव को जारासवर पूजा करथला जारासवर कोन मुक्ति ही नथला सी भी मूर्ति पूजा करथला आया यही कथा रामकृष्ण परमहंस आपन तो जानछन सी जहा करथिले ये जिनस कोन बाबा किछि नै से जो साधना रो गोटे गोटे मार्ग मूर्ति पूजा करके तमे ऊपर को जीवाटा सहज हुए मूर्ति पूजा माध्यम रे आम ऊपर को जीवाटा अति सहज हुए तेणु आमर गौरांग महाप्रभु मूर्ति पूजा करथिले न मूर्ति पूजार उपासक थिले शंकराचार्य आमर अव्यक्त परम ब्रह्मकर उपासक थिले तेणु निगमानंद मीमांसा करदेले जे शंकरेर मत गौरांगेर पथ शंकराचार्य मत को ग्रहण कर से लक्ष्य स्थल पहुंचा चेष्टा कर किंतु गला बेले गौरांग महाप्रभु पथरे तमे जाओ यही माटीर कुष्ठ ही होउची मोर प्रभु तेणु से ही तमे जो कहल जे सब साकार पूजा सब करी सारिकी शेष पुणी सी निराकार परम ब्रह्म को उपासना करी निर्विकल्प समाधि रे सिद्धि लाभ कले तेणु जेते साधु सन्त सब आगे साकार तापर निराकार तेणु आम साकार पूजा करके ऊपर को गले सहजरे जापर किसी असुविधा ना ना मुझे भाई सुनदे मूर्ति पूजा को टोटाल काटिदेले भारत वर्ष गारे आश्रम बुझिया बाबा मोर भी भेट होते ना मु तो कोठी मूर्ति पूजा को काटी नहीं आज्ञा ना काली मुझे तो शुणुली ना कहते मूर्ति पूजा अच्छी किंतु जे निर्गुणवादी नुहे बोली कहते किंतु समस्त से कथा नुह आमर मीराबाई कथाटा शुण मूर्ति पूजा जो माने अव्यक्त कामी गले से माने मूर्ति पूजा को समर्थन कर मूर्ति पूजा दरकार ना आमर धर अलेख कर्मी से माने शून्य ब्रह्म को धरछन्ती मूर्ति दरकार ना किंतु गोटे कथा मन रख जे मूर्ति पूजा को न धरिकी डायरेक्ट शून्य ब्रह्म को तुम जदि चिंता करिवो ताले तुमको बहुत दुख आ कष्ट सहिया पड़ो गीता कहूची अव्यक्ता ही गतिर दुखं देह पद भिर्वाप्यते एटा गीतार स्वतंत्र लेखा तेणु से समस्त को समर्थन करके कहूँ मु तो जनक कहू ना बुझला ना तेणु समस्त समर्थन कर मोर स्वतंत्र किसी मत ना मु स्वतंत्र भाव में मत दौना कि यहीटा मूर्ति पूजा कर किंबा अव्यक्त पूजा कर मु कहूँ ये जहाँ कर किंतु तार भेदटा मु कहीदे मूर्ति पूजा माध्यम गले आम सहजरे पाइबा अव्यक्त कामना कले आम कष्ट पाइबा किंतु जी जो जाऊ किंतु मोर कहवा कथा तमें समस्ते पूर्ण शेष लक्ष्य स्थल पहुंच समस्त को मोर आह्वान तमें समस्ते जी जो बाटे जाऊ तो जाओ किंतु शेष लक्ष्य स्थल जाकि उपस्थित हुओ तो मानव आमको समय ना मूर्ति पूजा साकार उपासक हवाई स्नान शौच आदि विधि नियम केते अच्छे ठीक है महापुरुष गोटे कथा कहते माला भजन कर ना माला भजुतारे से भजन रहिबो नाही लोके जानिबा को टक टक कर लोकतिया होई तुई किंतु से कहते जो मातृगर्भ जो भजन अच्छी से भजन को करी तेणु से अजता सूत्र से भजन को जदि करिवो आ मूर्ति पूजा आवश्यकता नहीं आमर शरीर शुण श्री दयानंद परमदेव कहले आत्मा ठारू देव नाही त्रय भुव उड़ा बुड़ा चल चले 56 कोटी रे एक नाम अक्षरे ओम त्रिभुज सूत्र रे कीटु ब्रह्म रे विहरे से प्राण रूप रे कीटु ब्रह्म रे बुझे ना समस्त सागर प्राण रूप से विहार करुच्ची आम जदि से प्राण स्वरूपी से परम ब्रह्म को बा आत्मा ठाकुर को आम जदि पूजा करवा आउ बाहर मूर्ति पूजा मोटे आवश्यक ना तमें से आत्मा पूजा कर शरीर शरीर आत्मा ध्यान कर आत्मा पूजा सर्वदा कर किसी असुविधा ना श्रेष्ठ पूजा ना आज्ञा आत्मा पूजा सहित जदि आपको करा जाए किसी असुविधा नहीं आत्मा से तो
ନିର୍ଗୁଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ କର୍ମଯୋଗୀ କର୍ମ କରୁଛୁ। ଗୁରୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ପାଇକିରି ସେ ଯୋଉ ସଦ୍ଗୁରୁ ଯାହା ବତେଇଛନ୍ତି ଆମେ କର୍ମ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ଟିକେ ଜଳ ତୁଳସୀ ଦେଉବା ଟିକେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣାରେ ଆଣୁ ସେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ କି? କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ବରଂ ଭଲ ହବ ସହଜ ହବ। ବହୁ ବହୁ ହଉ 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 ଆଜ୍ଞା ରହିଲି ବାବା ପ୍ରଣାମ ବାବା। ଆଉ ସେ ପରରଜ ଶଶବଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପରରଜ ଶଶବଦ୍ଧ ସେବା ତାକୁ ଅଷ୍ଟକିଳା କେହି କୁହନ୍ତି। ଅବନା ଆଠ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବୁଝିଲେ କି? ଏଇ ଅବନା ଆଠ ଅକ୍ଷର ଟା ଗାୟତ୍ରୀ ର ଅଙ୍ଗ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ତାକୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ କରିକିରି 64 8 72 ବୋଲିକି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ହେଲା କି? ସେ ପରମୁଖ ରଜନାଶ ଶଶ ଚକ୍ଷୁ ବଦ କର୍ଣ୍ଣ କଣ ନା ଆମ ଠାକୁରେ କହନ୍ତି ପର ମୁଖ ରଜ ନାସା ଶଶ ଚକ୍ଷୁ ବଦ କର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଚାରିଟା ଅଙ୍ଗରେ ରହିକି 2 4 6 8 ଆଉ କଣ 4ଟା ଅଙ୍ଗରେ 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ 8ଟା ଅକ୍ଷର ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅବଷ୍ଟ ଯେ 64 ରହିଲେ ସେ ତ ହେଲେ ଗାୟତ୍ରୀ। ତାକୁ ଟୋଟାଲ ମିଶିକି ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଟୋଟାଲ ସର୍ବ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଆମେ ଗାୟତ୍ରୀ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି କେତେକ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଗାୟତ୍ରୀର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ହଉଛି 64 ତାକୁ 8 ମିଶେଇକି କହୁଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ। ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ମନା କରିବା ହେଲା କି? ତେଣୁ ଏଇଆ କଥା ଆଉ ଟିକେ ଅକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଣ ବର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ତମେ ଯୋଉ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଏ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ କରସତା ତତ୍ତ୍ୱ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ସପ୍ତ ପଞ୍ଚାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା କି? ସପ୍ତ ପଞ୍ଚାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱଟା ଖାଲି ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ନ ବୁଝି ବହୁତ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି କଣ ନା ସେଗୁଡା ସବୁ ଯୋଉ ସଦ୍ଗୁରୁ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅକ୍ଷର ଗୁଡାକ ବସାଣ ସପ୍ତ ପଞ୍ଚାତ୍ମିକ ବସାଣ ତା ଯୋଉ ଲେଖା ଗୁଡିକ ସେଇଆକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଗୁଡାକ ମୋ ପାଖରେ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେଗୁଡାକ ଖାଲି ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବି ନାହିଁ ବୋଲି। ତାର ଟୋଟାଲ ତତ୍ତ୍ୱଟା ପୁରା ତତ୍ତ୍ୱଟା ତାପରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତତ୍ତ୍ୱ ନ ଜାଣିଲେ ଅକ୍ଷର ଜାଣିଲେ କଣ ହବ ଆଜ୍ଞା? କିଛି ଜଣା ପଡିବନି। ଦେଖ 5 ଗୋଟି ଶୂନ୍ୟରେ 7 ଗୋଟି ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ସପ୍ତ ପଞ୍ଚାତ୍ମିକ କୁହାଯାଏ ବୁଝିଲ କି? 5 ଗୋଟି ଶୂନ୍ୟରେ 7 ଗୋଟି ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ହଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ 7 ଶକ୍ତିଟି କଣ ଏବଂ କେମିତି ପ୍ରକାଶ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ହେଲା କି? ଗୋଟେ ହଉଛି ଭୂତ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସମୀର, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆତ୍ମା, ଗୋଟେ ହଉଛି ମନ, ଗୋଟେ ହଉଛି ବୀଜ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ୱର, ଗୋଟେ ହଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲେ କି? ଏଇ 7ଟା ଜିନିଷ ଆମର ପଞ୍ଚ ସ୍ଥାନ କିଏ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟେ ହେଲା ମୁଖ, ଗୋଟେ ହେଲା ନାସା, ଗୋଟେ ହେଲା ଚକ୍ଷୁ, ଗୋଟେ ହେଲା ତ୍ରିକୁଟ ହେଲା କି? ଏଇ 5ଟା ଶୂନ୍ୟ ଏଇ 5ଟା ଜାଗାରେ 5 ଶୂନ୍ୟରେ ଏଇ 7ଟା ଜିନିଷ ଉଦୟ ହଉଛି ଅଟୋମେଟିକ। ଆମ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ମାତୃଗର୍ଭରେ ତିଆରି ହଉଛି ସେଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ଶୂନ୍ୟର ସ୍ଥାନଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ ହେଲା କି? ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯୋଉ ଲଘୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ରହିଲା ଲଘୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ରହିଲା ମସ୍ତିଷ୍କର ପଛ ପଟରେ। ଲଘୁ ମସ୍ତିଷ୍କ କିଏ ଜାଣୁଛ କି? ନା ଶୁଣ ମସ୍ତିଷ୍କ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ତମେ ଓଉ ଦେଖିଛ ନା? ଆଚ୍ଛା ଆମର କଥା ଅଛି ନ ଦେଖିଲା ଓଉ 6 ଫଡା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଉ କୁ ଦେଖ ଓଉ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଫୁଲ ଅଛି ତା ଚାରି ପାଖରେ ଯୋଉ ଫଡା ଗୁଡିକ ତମେ ଦେଖିବ 6 ଫଡା ବୁଝିଲ କି? ଠିକ ଦେଖ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କେମିତି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଆମ ମୁଣ୍ଡଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଓଉ ବୁଝିଲ? ମୁଣ୍ଡ ଓଉ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖପୁରି ତଳେ ଯୋଉ ବସ ଅଛି ସିଏ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତା ଚିତ୍ର କରିକି ଆମେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବା। ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଯୋଉ ବସ ହଉଛି 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ସେ ବଛର ଠିକ ମଝାମଝି ଲଘୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯୋଉ ବେକର ଉପରକୁ ଯୋଉ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଟା ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ଭଳିଆ ନାହିଁ ସେଇ ଉଚ୍ଚା ଜାଗାଟା ହଉଛି ଲଘୁ ମସ୍ତିଷ୍କ। ସେଇଥିରେ ଓଉ ଫୁଲ ଭଳିଆ ସେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଟା ରହିଛି ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କ ସେ ଜାଗା ଉପରେ ରହିଛି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଲଘୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବସ ଗୁଡାକ ହଉଛି ଗୁରୁ ମସ୍ତିଷ୍କ
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି ଆମର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଯାଏ ସେ ଯାଇକି କଣ ହୁଏ ନା ସେ ଲଘୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ତାକୁ ସେଣ୍ଟରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ସେ ଲଘୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ସେଣ୍ଟରରେ ଯୋଉ ଜାଗା ଅଛି ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ମେଡୁଲା ଅବ୍ଲୋଙ୍ଗାଟା। ସେ ଜାଗାଟା ସବୁବେଳେ ଅହରହ ସ୍ପନ୍ଦନ ହଉଛି। ଆମର ସାଧୁ ଭାଷାରେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମ। ବୁଝିଲ? ଆଜ୍ଞା ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି ମେରୁଦଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଯାଇକିରି ଲଘୁ ମସ୍ତିଷ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳରେ ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମରେ ସେଠି କଣ ହୁଏ ନା ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି ଦିଟା ଶାଖାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ହେଲା। ଦିଟା ଶାଖାରେ ଯେତେବେଳେ ପରିଣତ ହୁଏ ପ୍ରଥମ ଶାଖାଟି କଣ ହୁଏ ନା ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମ ଅର୍ଥାତ ଛୋଟ ଲଘୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରୁ ସିଧାସଳଖ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଖପୁରି ତଳେ ତଳେ ଆସିକିରି ସେ ଯୋଉ ଶିଖା ଅଛି ମସ୍ତିଷ୍କର ଯୋଉ ଭଉଁରୀ ଚୂଳ ଭଉଁରୀ ହୁଏ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେ। ସେ ଭଉଁରୀ କି ପାର ହେଇକି ଆସିକିରି କୋଉଠି ହୁଏ ନା ଦୁକୁଦୁକି ଠାରେ ସେ ଶେଷ ହୁଏ। ହେଲା ଗୋଟେ ଶାଖା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାଖାଟା ହଉଛି କଣ ନା ସିଧାସଳଖ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିକି କଣ ହୁଏ ନା ଦୁଇ କାନର ମଝି ଜାଗାରେ ଯାଇକି ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ହେଲା। ସେ ଦୁଇ କର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯାଇକି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ କିଏ ସେ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି। ସେଇ ଦୁଇ କର୍ଣ୍ଣର ମଝି ବା କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମର କେହି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାଧୁ ମାନେ ଅଜଣା ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ସାଧକ ମାନେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ରାଧା ଚକ୍ର। ହେଲା। ଯଦି ଲେଖୁଛ ତାହେଲେ ବୁଝ କଥା ଟିକେ। ତେଣୁ ଦୁଇ କର୍ଣ୍ଣରେ ଗୋଟେ ଡାମ୍ପୁଡ ଫୁଟିତ ସେ ଟିକେ ବାୟୁ ନଳୀ ଏକୁଣ୍ଡରୁ ସେକୁଣ୍ଡକୁ ପବନ ନଳୀ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। ହେଲା। ସେ ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଅଜଣା ରାଧା ଚକ୍ରରୁ ଡାହାଣକୁ ସିଧାସଳଖ ଭୁଲ ସମାନ୍ତର ଦେଖାରେ ଡାହାଣ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଉ ବାମରେ ବାଁ କର୍ଣ୍ଣକୁ ସେ ସଂଯୋଗ କରିଛି ବାୟୁନଳୀ। ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଜାଗାରୁ ସିଧା ତଳୁକୁ କଣ୍ଠ ନଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ବାୟୁନଳୀ ଅଛି। ହେଲା। ତା ମାନେ ତାକୁ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଟି ଭଳିଆ ଯଦି କଳ୍ପନା କରିବା ବାୟୁନଳୀ ସେ ଜାଗା ଉପରେ ଅଛି। ଗଲା। ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଯୋଉ ଦୁଇ କର୍ଣ୍ଣ ମଝି ସ୍ଥଳରୁ ତାକୁ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ କହିବା ସେ ଜାଗାଟାକୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି ସିଧା ପଳେଇ ଆସିକି ଛୋଟ ଜିହ୍ବା ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚେ। ଛୋଟ ଜିହ୍ବା ମୂଳରେ ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ମୁଖ ଶୂନ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ହେଲା କି? ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଲଳନା ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ କହନ୍ତି। ଗଲା। ସେଇଠୁ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି ସିଧା ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠିକି ତାଳୁ ଉପରେ ବାଙ୍କିକି ଆସିକି ଦୁଇ ଛାମୁ ଦାନ୍ତ ମଝିରେ ପହଞ୍ଚେ। ହେଲା। ଦନ୍ତ ସନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟ ରହିଛି ବୁଝିଲେ କି ସେଇଟା ହଉଛି ତାକୁ 10 ଦ୍ୱାର ପଥ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ହେଲା। 10 ଦ୍ୱାର ପଥ ହଉଛି ସେଇଟା। 10 ଦ୍ୱାର ପଥରୁ କଣ ହୁଏ ନା ସେଇ ଶୂନ୍ୟରୁ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି ଦୁଇ ନାସାପୁଡାର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଅଛି ଟିକେ ସରୁ ଜାଗା ତା ଉପରେ ଆସିକି ନାସାଗ୍ର ଉପରେ ପହଞ୍ଚେ। ନାସାଗ୍ର ଠାରୁ ବାଙ୍କିକି ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ନାସା ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚେ। ନାସା ମୂଳରେ ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ନାସା ଶୂନ୍ୟ। ବୁଝିଲେ କି? ହେଲା। ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ, ମୁଖ ଶୂନ୍ୟ, ନାସା ଶୂନ୍ୟ ତିନିଟା ଶୂନ୍ୟ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଯେତେବେଳେ ନାସା ଶୂନ୍ୟ ହେଲା ନାସା ଶୂନ୍ୟରେ କଣ ହୁଏ ନା କଣ୍ଠରୁ ପବନ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ସେ ଉପରକୁ ଯାଇକି ନାସା ଶୂନ୍ୟ ଠାରେ ବାଙ୍କିକି ଦୁଇ ପୁଡା ଦେଇକି ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ବାୟୁର ଗତାଗତ। କିନ୍ତୁ ନାସା ଶୂନ୍ୟ ଉପରକୁ ସିଧା ଚିନ୍ତା କର ତା ଉପରକୁ କଣ ହୁଏ ନା ବାୟୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ବାଙ୍କିକି ସେ ପଳାଏ। ହେଲେ ତା ଉପରକୁ ବାୟୁ ନଳୀ ସିଧା ଅଛି। କୋଉଠିକି ଅଛି ନା ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁ ମଝି ଜାଗାକୁ ସ୍ଥଳକୁ ଅଛି। ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁ ମଝି ସ୍ଥଳରେ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଲା ଶୂନ୍ୟ ରହିଲା ତାକୁ ଚକ୍ଷୁ ଶୂନ୍ୟ କହିବା। ତାକୁ ଆମର ସାଧୁ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଶିଶୁମାର ଚକ୍ର। ବୁଝିଲ? ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ନାସା ମୂଳରୁ ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁ ମଝିକି ବାୟୁ ନଳୀ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପବନ ଯାତାୟାତ କରିପାରେ ନା। ତା ମଧ୍ୟରେ ପବନ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିଥାଏ। କାରଣ ଯେ ନାସା ମୂଳ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପରଦା ଅଛି। ସେଇ ପରଦାଟା କଣ କରେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ନାସା ମୂଳର ପବନଟାକୁ ସେ କଣ କରେ ନା ଉପରକୁ ଗତି କରାଇ ଦିଏ ନା। ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ନ କରାଯାଏ ସେ ଜାଗାଟା ସ୍ଥିର ପବନ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହେ। ସେଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ପରଦାଟା ସେଇଟାକୁ ସାଧୁ ମାନେ କୁହନ୍ତି କଣ ଯେ ତିଳ ଚପା ପ୍ରାୟ କବାଟ ଖୋଲେ ଅମୃତ ପାଇ
ଚିନ୍ତିଲେ ମନଟା ପାଇବା ଦୟା ନିଧି କହଇ ତାକୁ ତିଳ ଚୋପା ବା କଷା ଚୋପା ବୋଲିକି କେତେକ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ସାଧନା ବଳରେ ପ୍ରାଣାୟାମ କ୍ରିୟା ବଳରେ ସେଇ ଜାଗାଟା ଖୋଲିଯାଏ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ପବନ ଯାଇକି ସିଧା ଶିଶୁମାର ଚକ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ପୁଣି କଣ ହୁଏ ନା ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁର ମଝି ସ୍ଥଳରୁ ତାହେଲେ ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁ ଇଏ ଶିଶୁମାର ଚକ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଶିଶୁମାର ଚକ୍ରରୁ ଡାହାଣକୁ ଡାହାଣ ଚକ୍ଷୁକୁ ଆଉ ବାମରେ ବାମ ଚକ୍ଷୁକୁ ସମ୍ପର୍କ ତାର ରହିଛି। ବୁଝିପାରିଲୁ? ପୁଣି ସେଇଠୁ କଣ ହୁଏ ନା ଚକ୍ଷୁ ଶୂନ୍ୟ ଉପରକୁ ସିଧା ଗଲେ ସିଏ ଯାଇକି ଦୁଇ ଭ୍ରୁଲତାର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚେ। ସେଠି ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ଭ୍ରୁଲତା ଶୂନ୍ୟ, ଭ୍ରୁକୁଟି ଶୂନ୍ୟ ବା ତ୍ରିକୁଟ ଶୂନ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଚକ୍ର ରହିଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଭେଦଟା କଣ? ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ଶୂନ୍ୟ ରହିଲା ଗଣିଦବା ଆମେ। ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ, ଗୋଟେ ମୁଖ ଶୂନ୍ୟ, 2, 3ରେ ନାସା ଶୂନ୍ୟ, 4ରେ ଚକ୍ଷୁ ଶୂନ୍ୟ, 5ରେ ହେଲା ଭ୍ରୁମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ। ପାଞ୍ଚଟା ଶୂନ୍ୟ ରହିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ଶୂନ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟ କଥା କହୁଛି ମୁଁ, ଦେହ କଥା କହୁନି। ପାଞ୍ଚଟା ଶୂନ୍ୟରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆତ୍ମା ବିକାଶ ହୁଏ। ହେଲା କି ଆତ୍ମା ବିକାଶ ହେଇକି ସିଏ କଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ 7 ଗୋଟି ଶକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୂନ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ବା ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି, ଗୋଟେ ପବନ ପ୍ରକୃତି, ହେଲା ଗୋଟେ ଆତ୍ମ ପ୍ରକୃତି, ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରକୃତି, ଭୂତ ସମୀର ଆତ୍ମକ ମନ, ତାପରେ ଗୋଟେ ବୀଜ, ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର, ବୁଝିଲେ କି, ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ତତ୍ଵ। ଏଇ 5 ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି ସେଗୁଡାକ କଣ ଏବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଡିଟେଲ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ମାନେ 7 ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି 5 ଗୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ହେଲା କି ଆତ୍ମଶକ୍ତି 5 ସ୍ଥାନରେ 5 ଗୋଟି ଆତ୍ମାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଜ୍ଞାନାତ୍ମା, ଧ୍ୟାନାତ୍ମା, ତତ୍ୱାତ୍ମା, ଜୀବାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ। ମନ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ। ମନ, ଅମନ, ବିମନ, ସୁମନ, କୁମନ। ମନ ମଧ୍ୟ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ। ପବନ 5ଟା ସାଗରେ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ। କିଏ ସେ ନା ପ୍ରାଣ, ଅପାନ, ସମାନ, ଉଦାନ, ବ୍ୟାନ। ମନ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। ହେଲା କି ଓଙ୍କାର 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। କିଏ ସେ ନା ତାରକ, ଦଣ୍ଡକ, କୁଣ୍ଡଳୀ, ଅର୍ଦ୍ଧକ, ବିନ୍ଦୁ। ଇଏ ବି 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। ବୁଝିଲେ କି ବୀଜ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। କେତେ ହିଳିଂ ଶିଳିଂ କିଳିଂ ଧିଳିଂ ପ୍ଳିଂ। ବୀଜ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। ବୁଝିଲେ କି ସ୍ୱର 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆ ଏ ଉ ଇ ଅଂ। ଇଏ ସ୍ୱର 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। ବୁଝିଲେ କି ତତ୍ଵ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। ତତ୍ଵ ଅର୍ଥ କଳା। ବୁଝିଲେ କି କଳା ହଉଛି ନାଲି, ନୀଳ, ହଳଦୀ ଆଉ କଳା ଏବଂ ଧଳା। ଏ 5ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ 5ଟା ଜାଗାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? କହିଲି ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଦେଲି ସପ୍ତ ପଞ୍ଚାତ୍ମିକ ତତ୍ଵ ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ତତ୍ଵ ଗୁଡିକ ସବୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ବୁଝେଇମି। କାହିଁକିନା ତମ ଗୁରୁ କଣ, ମୋ ଗୁରୁ କଣ, ଯାହା ଗୁରୁ କଣ, ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଗୁରୁ ମାନେ ସପ୍ତ ପଞ୍ଚାତ୍ମିକ ତତ୍ଵ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ କୋଉଠି ବୁଝେଇ ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ମୋର ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଦୟାନିଧି ପରମହଂସ ଦେବ ସିଏ ମୋ ହୃଦୟରେ ପଶିକି ମତେ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ହେଲା, ବୁଝଉଥିବାରୁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଛି। ତମେ ସେମିତି ଲେଖୁଥାଅ। ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସବୁ ଲେଖ। ମଝିରେ କେତେବେଳେ ଆଣିଲେ ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ହଉ ଆସ। 10ଟାରେ ନ ଆସିଲେ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ଡେରି କରିଦେଲେ ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯାଇ ସାରନ୍ତୁନି କେବେଠାରୁ। ଆପଣ କହିଥିଲେ ମୁଁ କହିବି। ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଫୋନ କରେ। ମୁଁ କହିବି କହିଲେ ମୁଁ କଣ କହିପାରିବି? ଶୁଣୁ ଟିକେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କହିବି। ମୁଁ କିଏ?